السلام علیکم جی بھٹو. میرے ملکن کے غور عوام، آپ کو یہاں دیکھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں بخیر راغلے. محمد علی شاہ صاحب، ہمایوں خان صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب ہمایوں خان حریف خان کا جنازہ اٹھا تو مجھے ہمایوں خان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں دفن کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ رسم بھی ہے، رواج بھی ہے کہ ہم اپنے کفن پہ شہیدوں کا جھنڈا جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ہم اپنے جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہتے ہیں. سید احمد علی شاہ صاحب، لال محمد خان صاحب، نجم الدین صاحب، ڈاکٹر اشرف الملک صاحب، احمد حسن خان، محمود زیب خان، بادشاہ صالح، ملک عظمت، چٹان صاحب، صدیق صاحب، ثناء اللہ ایم پی اے صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ان دوستوں کو یہاں آنے میں ہماری مدد کی اور ان دوستوں کو یہاں ہمارے لیے لے کے آئے. تو ان بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہم نے تو وچن لیا ہوا ہے. گڑی خدا بخش کی دھرتی سے ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اسی لیے بنا خوف، بنا کسی کی سوچ کیے ہوئے ہم نے پختونوں کو شناخت دی، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے غیرت مند پختون اپنی شناخت مانگتے ہیں. پاکستان سے، اسلام آباد سے یہ اپنی شناخت مانگتے ہیں. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو، مگر مجھے پتا تھا کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں کیا چاہتی ہیں. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کی، لوگوں کی دل کی دھڑکنوں پہ کام کیا ہے. ہم نے اگر این ایف سی ایوارڈ کیا، میں نے آتے ہی بدین میں پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ سارے پروونس جو ہیں اب ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں اسلام آباد سے، اس لیے ہم نے آپ کو این ایف سی دیا. ابھی بھی آپ کا این ایف سی کھایا جا رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے. سی پیک کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. سی پیک میں نے آپ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بنوایا تھا. پورٹ اگر نہیں بنتا، رستے اگر وہاں سے عطا آباد لیک کو ہم نہیں بناتے تو یہ کون سا سی پیک بنا سکتے؟ یہ کون سے پیسے لا سکتے چائنا سے؟ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا یہ، اور یہ انشاءاللہ اس عوام کو ملے گا، یہ سارا اس عوام کو ملے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مشال ایک بچے کی کالج میں اس کی شہادت کی جاتی ہے، اور یہ وہی فلسفہ ہے میاں صاحب جس پہ آپ نے اپنی سیاست چمکائی ہے. تو میں اس کا بھی ذمہ وار
آپ کے فلسفے کو ٹھہراتا ہوں، اس لیے کہ آپ ضیاء الحق کی پیدائش ہیں، آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے، آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں، آپ نے ان کی سیاست لے کے آپ آگے چلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سوات سے میں اپنا جھنڈا لگاؤں گی۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کاوشوں سے اور آپ کی مدد سے ہم نے ملاکنڈ میں بھی اور سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم سب کچھ نہیں۔ 30 لاکھ ہمارے شہری یہاں تھے جب جنگ چھڑی، ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو بی بی کارڈ دیا، اور یہ میرا آج وعدہ سن لیں آپ، آئندہ آنے والی حکومت میں انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ہم ڈبل کریں گے، اور فاٹا جس کے لیے بی بی نے ہمیشہ آواز اٹھائی، ہم کوٹوں میں گئے، انشاءاللہ ہم کے پی کے میں اس کو مرجر کریں گے، اور فاٹا جو ہے کے پی کے اندر آئے گا، اس کا حصہ بنے گا۔ ایک سیاست کی جا رہی ہے کہ وہ پھر بھی گورنر کے ساتھ رہے گا، اس میں 35 سیٹیں ہوں گی، اور گورنر وہاں مذاق کرے گا۔ عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں چلے گا۔ میں خود فاٹا کے ٹور کروں گا، میں خود فاٹا میں جاؤں گا اور ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ اٹھو اور اپنے حقوق ان سے لو۔ کوئی قوم، کسی قوم کو کبھی حقوق نہیں ملے اگر کسی نے چوٹ چھوڑی ہے تار۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جلسے میں خطاب شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری یہاں پر خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 30 لاکھ شہریوں کو جنگ کے دوران ہم نے سنبھالا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لٹیرے جو لوٹ کر لے گئے، ان میں ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے دل کی دھڑکنوں پر کام کیا ہے، آئندہ حکومت میں ہم بی بی کارڈ کو ڈبل کریں گے۔ اس بات کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں چلے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ مالاکنڈ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کریں گے۔ ہلا دیا ہے، کل اگر زلزلہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ وار ہوگا؟ مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ جاتی عمرہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنے احراموں میں بیٹھے ہیں، اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ہمالیاز کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہی پٹی ہے پہاڑوں کی جو افغانستان سے نکلتی ہے اور پاکستان سے آگے چلی جاتی ہے، تو ان کو ان کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کی سوچ میں نہیں آتا۔ ان کی افسوس تو یہی ہے کہ ان کے سوچ میں کچھ نہیں آتا، ان کو درد نہیں ہے غریب کا، ان کو فکر نہیں ہے لیویز کی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جانوں کے پر اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو یہ تنخواہیں دے سکتے ہیں، خود لے سکتے ہیں، خود اپنی ملیں چلا سکتے ہیں۔ یہ جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈ ان نے بلاک کر دیے ہیں، پاکستان ہے میاں، کوئی یہ آپ کا اپنے باپ کا ملک نہیں ہے، یہاں حق ہے پختونوں کو کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھیں، چاہے وہ کراچی میں بیٹھیں، چاہے وہ لاہور میں بیٹھیں، اور اپنی ایڈریس چینج کر کے شناختی کارڈ لیں اور ہر جگہ ووٹ دیں، وہ ان کا حق ہے۔ میں آج پختونوں سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا حق لو ان سے، مت چھوڑو ان کو۔ ہم نے اپنے دور میں 7 یونیورسٹیز کے پی کے میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنائی تھی،
अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम आए हैं हुकूमत में तो हमको बच्चों का, हमको आपकी बेटियों का, बहनों का हमेशा ख्याल होता है, इसलिए कि आपकी बहनें और आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। उनका सवाल हमने इसलिए बेनज़ीर साहबा के नाम पे एक औरतों के लिए जुदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसका नाम था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर में। ये मिनी लाड़काना मैं खड़ा होकर आज कह रहा हूं कि जजों ने में इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे। इसके साथ ही शरीक चेयरमैन पीपी आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आवाम के साथ अब कोई मजाक नहीं चलेगा, आइंदा हुकूमत में हम बीबी कार्ड को डबल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के दिल की धड़कनों पर काम किया है, आइंदा हुकूमत में बेनज़ीर कार्ड को हम डबल करेंगे और ये जो लुटेरे जो लूट कर ले गए हैं हम इनके पेट से सब निकालेंगे। दरिया के ऊपर से आ रहा था तो मुझे नजर आया कि अगर स्वात का दरिया पक्का कर दिया जाए तो ये पानी भी ज्यादा होगा, आपकी फसलों को भी मिलेगा। ये सिर्फ जंगला बस बनाना जानते हैं, इनको आवाम का नहीं पता, इनको आवाम की ज़रूरतों का नहीं पता। ये नहीं समझते कि जब तक हम अपने गरीबों का, अपने हारियों का, अपने लेबर का, अपने भाइयों का, अपने गरीब आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो मुल्क अमीर नहीं होता। ये समझते हैं कि ये अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, इनके दोस्त अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, मगर मैं समझता हूँ जब गरीब आवाम अमीर होंगे तब मुल्क अमीर होगा, उस मुल्क को हम अमीर मुल्क कहेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको एक अमीर मुल्क पाकिस्तान बना के दूंगा, इस तरह बना के दूंगा जिस तरह मैंने पहले हर वायदा पूरा किया है। इनने जेलों में जब ये थे तो इनने लिख लिख के दिया, रो रो के इनकी हालत खराब थी, फिर लिख के माफीनामे दे के और ये सरूर पैलेस में चले गए। इनने ये नहीं सोचा, और जब ये जा रहे थे तब भी मैंने इनको कहा कि तुम जा सकते हो, मगर मैंने अपने वर्करों को मुंह दिखाना है, मैं नहीं जा सकता। मैंने इनके साथ चलना है, इनके साथ रहना है, इनके साथ उठना है, इनके साथ अगर वक्त आया तो शहीद भी इनके साथ ही होना है। मैं अपने वर्करों को छोड़ के नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है और ये हमेशा भुट्टो साहब की पार्टी रहेगी। या हमेशा एक ही नारा है, जिए भुट्टो। और नारे लगवाना शुरू कर दिए हैं जलसे के बीच में। अपने खिताब के बीच में आसिफ जरदारी ने और कहा कि एक ही नारा है और वो नारा है जिए भुट्टो। उन्होंने आज बात करते हुए, यहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि मियाँ साहब आप ज़ियाउल हक के शागिर्द हैं, मिसाल के कत्ल का ज़िम्मेदार हुक्मरानों के फ़लसफ़े को ठहराता हूँ। उन्होंने कहा कि जब इन इलाकों में जंग छिड़ी तो हमने यहाँ के शहरियों को संभाला है, जाति उम्रा वालों को कोई फ़िक्र नहीं है। फ़ाटा के लिए बीबी ने हमेशा आवाज़ उठाई और फ़ाटा को हम KPK का हिस्सा बनाएंगे। इन ख्यालात का उन्होंने आज इजहार किया और कहा कि हमने पख्तूनख्वा को शनाख्त दी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों के दिलों की धड़कनों को महसूस किया है। गड़ी खुदा बख्श में अवाम की खिदमत की कसम उठाई हुई है। हुक्मरानों से अवाम के हुकूक वापस लेंगे। CPAC मैंने पख्तूनों और बलूचिस्तान के लिए बनवाया था। उनका ये कहना था कि पख्तून जहां भी चाहें बैठे, पूरा पाकिस्तान उनका है, मैं अपने कारकुनान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पख्तूनों के लिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने जो है आपकी जगह है, जहां आप चाहें आप बैठे, पूरा पाकिस्तान आपका है। और हुक्मरानों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने आप को ही अमीर बनाने में लगे रहते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जब तक हम आवाम का ख्याल नहीं करेंगे मुल्क अमीर नहीं हो सकता। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब इन इलाकों में जंग छिड़ी तो हमने यहाँ के शहरियों को संभाला। मालाकन के
हवाले से उनका कहना था कि हमने यहाँ पे कॉलेजेस भी बनाए हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो मालाकन की आवाम है उनसे मैं मोहब्बत करता हूँ और ये जो ये आवाम है ये मुझसे मोहब्बत करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आवाम के साथ कोई भी मजाक नहीं चलेगा। आइंदा हुकूमत में हम बीबी कार्ड को डबल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के दिल की धड़कनों पर काम किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लुटेरे जो पूरा मुल्क लूट चुके हैं हम इनके पेट से सब निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मालाकंड और सवात में आपकी मदद से पाकिस्तान का झंडा लगाया है। उन्होंने बात करते हुए पीपल्स पार्टी के काम भी गिनवाए और कहा कि हमने अपने दौर में 7 यूनिवर्सिटीज़ KPK में बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ बनाकर दी हैं KPK को। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बहनें बेटियां मेरी बहनें बेटियां हैं। ख़वातीन के लिए पेशावर में अलहदा से यूनिवर्सिटी बनवाई। हाँ, सिर्फ अपने आप को अमीर बनाने में लगे रहते हैं। जहाँ भी चाहें बैठें, पूरा पाकिस्तान उनका है। उन्होंने ये बात पख्तूनों से कही और कहा कि पख्तून जहां भी चाहें जाकर बैठें, पूरा पाकिस्तान उनका है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कारकुनों के साथ रहना है, मैं अपने कारकुनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ये तक कहा कि अगर वक्त आने पर जान भी देनी पड़ी तो अपने कारकुनों के लिए देने को तैयार हूं। के बाद उन्होंने यहाँ पर खासे जोशीले अंदाज में GA भुट्टो के नारे भी लगवाए। अहम खबर से यहाँ पर आपको हमने आगाह किया। इस वक्त आपके सामने मनाजिर हैं स्क्रीन पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं मालाकंड में जलसे से। एक मरतबा फिर देखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चंद ही रोज़ में एक दिन के वक्फे के साथ पावर शो देखने में आ रहा है और सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जाती उम्रा वालों को कोई भी फिक्र नहीं है और फाटा के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा से आवाज़ उठाई। फाटा को KPK का हिस्सा बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आवाम के साथ कोई भी मजाक अब नहीं चलेगा। हम अपने शहीदों को पार्टी के झंडों में दफन करते हैं। मैं पख्तूनों से कहता हूं कि खड़े हो जाओ और अपना हक लो। पख्तून जहां से चाहे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं, जहां भी चाहे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं, जहां चाहे वो बैठे, पाकिस्तान उनका है और ये उनका हक है। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों के दिलों की धड़कनों को महसूस किया है और लोगों के दिलों पे उन्होंने राज किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि घड़ी खुदा बख्श में आवाम की खिदमत की कसम उठाई हुई है। हम अपने शहीदों को याद हमेशा करते थे और हमेशा करते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने जो पख्तून आवाम है उनके हवाले से ख़ास तौर पे बात की और उन्होंने कहा कि जो पख्तून हैं वो हमारे भाई हैं, जहाँ भी चाहें बैठें, पूरा पाकिस्तान उनका है। जहाँ से भी वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहें ये उनका पूरा हक है। उन्होंने कहा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे और इसके साथ ही आवाम के हवाले से कहा कि आवाम के साथ बहुत मजाक हो चुका। आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है और हुक्मरान सिर्फ अपने आप को अमीर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के साथ अब कोई मजाक नहीं चलेगा और जो आइंदा हुकूमत होगी उसमें हम BB कार्ड को डबल करेंगे। जी बिल्कुल, और ये सब बातें उन्होंने आज मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए कहीं। मालाकंड में उन्होंने अपने शहीदों का तस्करा भी किया, कहा कि हम अपने शहीदों को याद करते हैं और कहा कि मैं पख्तूनों से कहता हूं कि वो खड़े हो जाओ और अपना हक ले लो, अवाम के साथ कोई मजाक नहीं चलेगा। ये उन्होंने आज खिताब करते हुए कहा और कहा कि फाटा के लिए बीबी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, फाटा को KPK का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने आज बात करते हुए कहा कि मशाल के कत्ल का जिम्मेदार हुक्मरानों के फ़लसफ़े को ठहराता हूँ। उन्होंने मर्दान में कत्ल होने वाले तालिब इल्म में मशाल के कत्ल के वाक़े का भी हवाला दिया और कहा कि मशाल के कत्ल का ज़िम्मेदार हुक्मरानों के फ़लसफ़े को ठहराता हूँ। और साथ साथ उन्होंने हुकूमत को और मुखालिफ जमात को खासी तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि लुटेरों के पेट से पैसे निकालूंगा, अवाम का हक अवाम को मिलेगा। उन्होंने CPAC की बात भी की और CPAC के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हुक्मरानों से अवाम के हुकूक वापस लेंगे। CPAC मैंने पख्तूनों और बलूचिस्तान के लोगों के लिए बनवाया था। हमने CPAC खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए बनाया था। ये उन्होंने आज जलसे में खिताब करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा घड़ी खुदा बख्श में अवाम की खिदमत की कसम उठा रखी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों के दिलों की धड़कनों को महसूस किया है। हमने पख्तूनख्वा को शनाख्त दी है। हमेशा PP ने लोगों की दिलों की धड़कनों पर काम किया है।
اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنے خطاب میں کہی کہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کو پارٹی کے جھنڈوں میں دفن کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج عوام کو یہاں دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے. آج انہوں نے خطاب کا آغاز کیا تو کہا کہ میں کہتا ہوں بخیر راغلے. انہوں نے پشتو کا یہ جملہ ادا کیا اور اس جملے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا آج خطاب یہاں پر کیا. کافی دیر تک یہاں پر موجود جیالوں کا چاہنے والوں کا وہ جواب دیتے رہے, ہاتھ ہلا کر اور مکہ لہرا کر, اور اپنے خصوصی انداز میں انہوں نے آج لوگوں کے یہاں پر آنے کا جواب دیا. اور اس کے بعد ایک جوشیلا خطاب, اس میں مخالفین کو بھی خاصے آڑے ہاتھوں لیا ہے, وہ خطاب انہوں نے آج یہاں پر کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے آج بھی اس پاور شو میں پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گئے کاموں کو گنوایا اور حکمرانوں پر سخت تنقید بھی کی ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ہی آصف علی زرداری نے وزیر اعظم نواز شریف کو ضیاء الحق کا شاگرد بھی قرار دے دیا.